आप। ओके दीपक दादा प्रेयर बुलाइए, बच्चे लोग फॉलो करेंगे। It's all recording. नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सवासाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सर्वपापनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसें, मंगलाणं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक दादा। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके चिन्हय आप दोनों प्रेयर बोलिए। चिन्हय दादा भगवान मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन और मेरा थे केवल पढ़ाई में और सत्संग में ही सहायक बनाऊं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसुम से कायम दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपनी स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में और समझने में जो बाधाएं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। नडिया आप बोलिए दादा का प्रेयर। हे दादा ये खाना नहीं खाया। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे। दिल के हैं सच्चे। फिर भी है कच्चे। फिर भी कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे। ए धीमे जाना जी, धीमे जान। देखो देखो कैसे बुलाते हैं वो। तो आगे ओके ओके हाँ आगे आगे धीमे जान जी, आप बुलाए जरा। हाँ हाँ ये लोग तो खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, आराम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया। हे भगवान। भगवान, हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे। दिल के सच्चे। फिर भी है कच्चे। फिर भी है
निमेश आनंद जी, आपने बुलाया तो सबकी आवाज खुल गई। ओके ओके ओके। हाँ, थोड़ा उन लोग का एक्सपीरियंस सुनने का। कल का होमवर्क क्या बोला था हमने करने का, किसको मालूम है? किसी ने नहीं किया। एक पेज ने किया। क्या था विधि दीदी होमवर्क? खुशी क्या होमवर्क था? हाँ, वो अब्दुल कलाम की जो आपने वीडियो भेजी थी वो सुनने की थी और उसका रिपोर्ट देने का था। उसमें क्या था? और तीन आइटम लिखने का है जो आपको गिरा सकता है। तो आपने क्या किया? आपने दूसरा टीवी देखा? हाँ, मैंने आज टीवी देखा था और चोर नहीं, आ गया था। मैंने ऐसा ना बोला, मैंने बोला आपने दूसरा टीवी देखा, ये नहीं देखा। क्यों? एग्जाम खत्म हो गई इसलिए छुट्टी हो गई? हाँ, नहीं। ओके। तो कल के लिए एवरीबॉडी, ये तीन थिंग क्या आपको गिरा सकता है, 3 गोल में वो लिखने का है सबको। और रिपोर्ट में लिखना है। रिपोर्ट में लिखने का, और रिपोर्ट लिखने का वो स्पेशल 3 आपका आइटम है सत्संग में से, उसका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। ओके, सबको मालूम हो गया? Reddy Dada, just elaborate so that Nimesh Anand ji know about it. या अभी एक मैं करता हूँ। तो निमेश दादा, हमने ये बच्चों लोग को अब्दुल कलाम की एक मूवी दिखाई, जिसमें वो बोलता है, उसका होल लाइफ स्टोरी दिखाया, और उसमें दूसरा एक क्लिप दिखाया था कि क्या एक चीज उसको आपको जिंदगी में आप गिर सकते हैं। तो उसमें था कि हम नहीं सुनते, किसी का सुनते हैं तो हम गिर जाएंगे। तो बाद में हमने बताया कि अपना 3 गोल है, उसमें क्या चीज आपको गिरा सकती है। तो एक हेतश्री दीदी ने जवाब दिया है, तो उसका सुनेगा। बाद में बच्चे लोग सब लिखने का कल के लिए, और वो भी डिस्कशन कर चुका। पर अभी निमेश आनंद जी आया तो वो तीनों बाद में डिस्कस करेगा निमेश आनंद। हाँ, बोलिए हेतश्री दीदी। जय सच्चिदानंद। स्टडीज में पहले मोबाइल डिस्ट्रैक्शन हो, तो मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे कि थोड़ी देर और गेम खेल ले। और हेल्थ में सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, उससे हमें प्रॉब्लम हो सकता है और हम गिर सकते हैं। और दादा भगवान के ज्ञान में सत्सदन आज नहीं करने हैं, जो लेजीनेस है उससे भी हम गिर सकते हैं। तो कैसे गिर सकते हो बताओ, बाद में निमेश आनंद जी इलेबरेट करेगा। एक एक सब्जेक्ट में कैसे आपके मुताबिक कैसे गिर सकता है, क्या हो सकता है। अगर हम स्टडी की जगह मोबाइल पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो हम स्टडी अपनी अच्छी तरह से कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, तो इसकी वजह से हमें एग्जाम में आएगा भी नहीं। ओके, नंबर 2। और हेल्थ में हम एक्सरसाइज नहीं करते, मैं नहीं करती एक्सरसाइज, तो उससे हमें प्रॉब्लम होती है। और जब हम लेट उठते हैं तो पूरा शेड्यूल ही नहीं फॉलो हो सकता। और दादा के ज्ञान में लेजीनेस होता है कि आज सत्सदन नहीं करते, कल करेंगे। आज सत्सदन किए तो चरण विधि नहीं करते, चरण विधि कल करेंगे, ऐसी लेजीनेस हो जाती थी। लेकिन पिछले हाँ, आप तो स्टैटिस्टिशियन है ना, तो सपोज 10 दिन दादा का करने का होता है, और 5 दिन नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। तो 95% हो गया, 90% पासिंग होता है दादा के पास। पिता दीदी ना बोलती है, पिता दीदी कितना % होना मांगता है? 100 में से 100 होना मांगता है। और क्यों दादा इतना स्ट्रिक्ट है? नहीं, हम उनके सत्साधन और सब उनके ज्ञान में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मोक्ष में जाने को मिलेगा ना। ओके, तो अभी ये तीनों के बाद में निमेश चांद जी एक एक के बाद आप बताओ कि दूसरा क्या हो सकता है, गिर सकता है हम। बात तो दादा भगवान खुद कहते थे, जब तक आपका निश्चय स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी चीज आपको गिरा सकती है।
गिराने वाले बाहर से जरूर मिलते हैं, उसको पहचान भी सकते हैं, मगर जो बाहर से मिली हुई चीज अगर हमको गिरा सकती है तो उसके पहले तो भीतर वाले ने कब का हमें गिरा दिया होता है, मगर भीतर वाले जब गिराते तो पता नहीं चलता है, क्योंकि भीतर वाले अंदर से हमको एक आनंद का अनुभव करवाते कि चलो थोड़ी देर हम मोबाइल देख ले, क्या चल रहा है नॉलेज देख ले। करते करते हमारे भीतर के हमारी जो कमजोरियां हैं वो मोबाइल में हमें डाइवर्ट कर देती है। इसके लिए कहते हैं ना कि जैसी हमारी अंदर की सोच, हमारी अंदर की समझ, उस प्रकार मोबाइल का यूज होता है। एक्चुअल में मोबाइल हमको प्रॉब्लम दे रहा है, ये हम सामाजिक मतलब बाहर से हम कह सकते हैं, मगर मोबाइल खुद कहता है मैं तो भाई जहां हूं वहां ही हूं, मैंने किसी को कुछ कहा नहीं कि मुझे यूज करो और यही पार्ट देखो। वो तो मोबाइल का मालिक मुझे जिस तरह यूज करेगा वैसा उसको चखने को मिलता है। इसके लिए दादा भगवान ने पहले कहा कि अंदर की हमारी गलतियां हमें समझ में नहीं आए तो हमारा निश्चय भले ही हम करें, मगर वो गलतियां हमारा निश्चय मजबूत होने नहीं देंगे, क्योंकि उस गलतियों में हमें कुछ अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, सुख आता है। और कितने जन्मों से हमारी आदत है कि शरीर और शरीर में से ही सुख लेना, और शरीर को जितना सुख मिले वो अपना सुख मानकर उसको ज्यादा भुगतना। उसके लिए एग्जाम्पल है, जैसे मैं कहता हूं कि मुझे 2 घंटा या 4 घंटा सोना है, और कभी हमको ज्यादा नींद आ गई और हम 5 घंटे सो गए तो मुझे लगेगा कि नहीं, ये नींद बहुत अच्छी लगती है, ज्यादा सोने दो ना। अभी सो रहा है शरीर अपना नींद अपने आप ले लेता है, फिर भी शरीर को जिस प्रैक्टिस में डालोगे उस ऐसा हो जाता है। मगर जैसे आपने कहा कि नहीं मुझे नींद अच्छी लगती है और मुझे अभी 5-6 घंटा और सोना है, तो अपने आप शरीर उस बात से एडजस्ट होकर वो शरीर आपको मौका देगा, शरीर भी सोता रहेगा और आपको लगेगा कि मैं सो रहा हूं। ये सबसे बड़ी कमजोरी, क्योंकि हम बार बार मन से विचलित हो जाते, मन से अंदर चिंता या दुख आता है तो हम सुख ढूंढने बाहर निकल जाते हैं। मन से दुख आया या तो मन से कुछ भी चिंता खड़ी हो गई, या तो मन से ऐसा लगा कि ये चीज मुझे नहीं करना, ये चीज मुझे बोझ बन जाएगी, मुझे टेंशन आ रहा है, तो तुरंत मन दूसरा अंदर से ऐसा आंसर या ऐसा सॉल्यूशन देगा कि आप वो सारी बात छोड़ के उस तरफ आप झुक जाओगे जहां पे आपको खुद को अच्छा लगता है। ये जो गलतियां है वो गलतियां हमें रुलाती नहीं है, अफसोस भी नहीं करवाती है, मगर बार बार ये करने पर हमको नए नए सुख का अनुभव करवाती है। तब ये गलतियां हमारे बॉस बन जाते हैं। हमें सही रास्ते पे चलना हो या तो कुछ पढ़ाई करके कुछ हमें हमारे माता पिता को भी कुछ प्राउड दिलाना हो तो नहीं दिला पाते, क्योंकि हम लोगों के साथ रहकर लोग जहां सुख लेते हैं वहां पे मुझे भी सुख लेने की इच्छा हो जाती है। आज लोगों ने कहा कि क्या आइसक्रीम अच्छा लगा, बहुत मजा आया, कल रात को हम खाने गए, क्या बढ़िया आइसक्रीम था। अपने आप मेरे भीतर ऐसा हो जाएगा कि मैं भी वो चखने चला जाऊं, या तो मैं टेस्ट करूं, या मुझे भी रात को ऐसा मिले तो अच्छा लगे। ये लोगों का देख देख कर और लोगों का सुन के, हालांकि सही नहीं है। अगर लोग सुखी होते तो उनकी बातें दूसरों को सुख देती, मगर जो सुखी नहीं और सुख आ रहा है ऐसा वो खुद ढोंग कर रहे हैं, तो उसकी बातों में भी सिर्फ और सिर्फ हमको दगा देना, धोखा देना, यही बात है। जैसे मैंने
आज साइकिल लिया, साइकिल मुझे अच्छा लगा, तो मैं कहूंगा ये साइकिल बहुत बढ़िया है, मैं तो इतना एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज करने से ये होता है वो होता है। आप भी कहोगे पापा मुझे साइकिल दिलाओ ना, मुझे भी इतना 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलाना है। आप भी जिद करोगे, आपको मिल जाएगा। मगर आप ये नहीं कहोगे कि पापा मेरे क्लास में 2 स्टूडेंट इतने अच्छे पढ़ रहे हैं और उसके साथ मुझे बैठकर पढ़ना है, या तो मुझे भी ऐसी पढ़ाई करनी है। आप ये नहीं मांग पाओगे, क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट डाइवर्ट हुआ है। इसके लिए हम खुद के ऊपर ही, हमारे खुद के ऊपर ही हम सिंसियर नहीं है। बात बात में हम बात घुमा लेते हैं, पापा मम्मी को भी गुमराह कर पाते हैं। बात ऐसी करते हैं कि ना तो मुझे खुद को आनंद आए, ना सुनने वाले को भी ऐसा लगे कि ये बात सच कह रहा है तो कि नहीं कह रहा है, ये खाली दिखावा कर रहा है, दिखावे की बातें कर रहा है, हालांकि ये बात उसकी सही नहीं है। इसके लिए दादा भगवान ने कहा भले कितनी भी गलती हो जाए, कितनी भी गलतियां अंदर से निकल आए, जो आपको खुद को पता है, मगर एक जगह अपने मम्मी पापा या किसी को भी एक बार कह दोगे ना, भीतर की गलतियां डर जाएगी। गलतियां अगर से अंदर से निकल गई तो आपका हर एक काम में आपका कॉन्फिडेंस, आपका निश्चय और आपकी सिंसियरिटी बहुत बढ़ जाएगी। नहीं तो सबके बीच में रहोगे तो सबका रंग लग जाएगा, मगर आपका रंग किसी को नहीं लगेगा। आप कहोगे कि मैं हर दिन सत्संग में रहता हूं, हर दिन ऑनलाइन जूम पे सत्संग करता हूं, मगर आपके मुंह के ऊपर खुशी नहीं है, आपके मुंह के ऊपर आनंद नहीं है। आप खाली दिखावे का सत्संग और दिखावे के लिए आप होते हो। सत्संग में आप हो, जूम ऑनलाइन हो, तो उसका थर्मोमीटर क्या है? तो कि दिन ब दिन आपका निश्चय भीतर का सुख चखने में बढ़ते जाएगा और बाहर से मिला हुआ सुख दूसरों को बांटने में चला जाएगा। यहां पर अभी उल्टा है, बाहर का सुख खुद भुगत रहा है और भीतर से आया हुआ दुख सबको बांट रहे हो। मम्मी पापा को बांट रहे हो, अपने भाई बहन को बांट रहे हो, बात बात में मोबाइल देख देख कर अपने दुख को डाइवर्ट करते हो। इसके लिए कहते कि पढ़ाई करना मतलब अपनी बहुत भीतर से सिंसियरिटी खड़ी हो तब जाके कर पाओगे। जय सच्चिदानंद। बिफोर एक क्वेश्चन है, बिफोर दैट अभी ऐसा हमको मालूम पड़ा है कि अभी छुट्टी है 2 वीक के लिए, तो अभी हमारा रिक्वेस्ट है कि अभी तो टाइम मिलेगा, ट्यूशन का तो होगा ही टाइम, ट्यूशन का एक्सरसाइज करने का टाइम होगा, क्योंकि बाद में जो स्कूल का टाइम है उसमें कुछ प्रोजेक्ट कुछ करो। ओके, कुछ लोगों के कि मैं ये 2 वीक 3 वीक में मैं ये करूँगा और उसका फायदा क्या हो सकता है। आपको कुछ मालूम नहीं पड़े तो हमको पूछना, हम सजेशन कर सकते हैं कि ये करो वो करो, पर प्लीज वो स्कूल का टाइमिंग में अभी निमेश साहब ने बोला ना, टीवी और मोबाइल पे पीछे मत घूमना। तो वो ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जरा काम करने का। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या है, देखो आप, हमने फोटो भेजा था, वो कौन सी 2 रिवर का फोटो था, किसको मालूम है? क्या? देखो किसको मालूम है, दरअसल आप किसको मालूम है? और उत्तराखंड में क्या? दो रिवर का, गीता दीदी आपने जवाब दिया। अलकनंदा है। ओके, और दो रिवर का मुझे दूसरी पता है, वो भागीरथी है दूसरी वाली। कौन सा रिवर बोला आपने? भागीरथी रिवर। राइट। और दो रिवर का मर्ज क्या है, वो गीता दीदी ने लिखा है, किसको मालूम है?
देखो ये तो अपना देश का है। ओके, तो दीदी आपने क्या बोला, 2 रिवर का क्या होता है? वो 2 रिवर जो है वो जो पवित्र रिवर है दोनों, अलकनंदा और गंगा, वो देवप्रयाग। और 2 मिलके क्या होता है? और वो दोनों साथ, संगम स्थान है दोनों का। हाँ वही वही मेन इम्पोर्टेंट है। ये दोनों साथ में मिलके अपना पवित्र गंगा बनती है। तो देखो बच्चे लोग, तो ऐसे ऐसे हम क्विज देते हैं, वो करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। ओके, तो ऐसा अपना इंडिया में से अपना देखना, तो ये अपना टाइम है तो प्लीज यूज करने का। ओके, तो हम एक एक प्रोजेक्ट क्या करने वाला है वो जरा रिपोर्ट में लिख लें। और खुशी दीदी अहमदाबाद, आपको टीवी लिखना, वो भी एक बुक में हमारा प्रोजेक्ट है टीवी देखने का। ओके, वो भी लिख सकते हैं, जो जो आपको आगे बढ़ने के लिए करने का है, करो। ओके, अभी निमेश दादा क्वेश्चन है आपका, किसका क्वेश्चन है? करिश्मा, हम दोनों का ही है। आप बोलिए। मेरा यही क्वेश्चन था कि एपीजे अब्दुल कलाम इतने ठंडे दिमाग से कैसे रहते थे, और वो जब भी कोई फेल्चर आता था कैसे हैंडल करते हैं इजीली? सबसे पहले बात तो ये अपनी खुद की बात करें हम, जहां मुझे सीखना है और जहां से मुझे कुछ रिजल्ट पाना है, तो मुझे बॉस बनूंगा या तो मैं कुछ दिखाऊंगा कि मैं अब समझ गया हूं और मैं सब कुछ जानता हूं, तो मैं जो सीखना चाहता हूं वो सीख नहीं पाऊंगा। और मैंने कह दिया कि मैं यहाँ पे सीखने आया हूं, आप कितना भी डांटोगे तो भी मुझे सीख कर जाना है। मैं स्टूडेंट बन के आया हूं और मैं घर में भी स्टूडेंट बन के ही रहूंगा अपनी मम्मी के पास, क्योंकि जो मम्मी के पास अनुभव है उसमें से 1% भी मेरे पास अनुभव नहीं है। तो मुझे मम्मी के पास से बहुत कुछ सीखना है। अगर मैं गुस्सा करूंगा या तो मैं रूठ जाऊंगा, मैं आंसर नहीं दूंगा, मुंह चढ़ा के घूमूंगा, तो मेरा इतना सीखना बाकी रह जाएगा। क्योंकि सामने वाले जो भी है वो कहेंगे, जितनी बार डांटते उसको बुरा लगता है, तभी उनको बुरा न लगे तो हम डांटना बंद कर दे, भले उन्होंने जो सीखा है उतना ही सीख ले। तो ये सबसे बड़ी बात है दादा भगवान की। दादा भगवान खुद दादा भगवान हो चुके थे, फिर भी वो कहते थे कि मैं पूरे जगत का शिष्य हूं, मुझसे कोई भी छोटा नहीं है, मैं सभी के साथ शिष्य बन के रहता हूं। इसके लिए मेरे साथ कोई भी कॉम्पिटिशन में या तो किसी भी प्रकार से मुझे हराने की कोशिश करने में वो शक्ति बिगाड़ते नहीं, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूं और मुझे सबसे सीखना है। क्या सीखना है? तो कि ज्ञान तो दादा भगवान के पास था, पूर्ण स्वरूप से ज्ञान खुला हुआ था, तो अब सीखना क्या है? तो कि इतना ही सीखना है। क्या इतना बड़ा ज्ञान पाने के बाद मैं व्यवहार में सभी के साथ दूध में चीनी मिक्स हो जाए, ऐसा क्या हर एक संजोग में हर एक व्यक्ति के साथ मैं मिक्स हो सकता हूं या नहीं? बच्चे के साथ बच्चा बनकर, जवान के साथ जवान बनकर, बड़े बुजुर्ग है, वृद्ध है, उसके साथ भी मैं मिल के बातें करके बैठ सकता हूं या नहीं? कि या तो मैं एक अपनी प्रकृति में मैं बंधा हुआ हूं, अगर मेरी प्रकृति से मुक्त हुआ हूं तो मैं जहां जाऊंगा सभी को अपना बना पाऊं, ऐसा मुझे छोटा बनना है। तो वहां पे दादा भगवान ने कहा, क्रोध या रूठना या मैं सब जान गया हूं, मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सारी बातें होती ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने तय कर लिया कि
कि एक छोटी सी चींटी भी, भले मैं छोटी हूं दिखने में, मगर मैं पूरा दिन मेहनत कर पाती हूं, तो मुझे भी एक छोटा बनकर सबके पास से सीखने की मेरी एक ख्वाहिश है। वो सीखने में अगर मुझे कोई डांट भी दे तो भी मुझे वो भी उसमें से भी सीखना है कि डांटने के बाद मेरे अंदर कैसा है। ठीक है? ठीक है, ओके। तो अभी ऑलमोस्ट अपना टाइम हो गया है। आज का समरी, आज निमेश दादा ने बहुत बहुत अच्छा बोला। तो कौन समरी किसको बोलने का है? ओके, श्रेया दीदी बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। जो भीतर होता है वो ही बोलता है कि थोड़ा और मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ा और मोबाइल देख लेते हैं, और पर मोबाइल नहीं कहता है कि तुम मुझको यूज करो, तुम मुझको देखो। और जो हम दूसरे का सब चीज देखते हैं वो हमको भी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि ये मुझको दो, वो मुझको दो, और फिर हमको मिलता है। जो स्टडी में हमारा भीतर में सिंसियरिटी होगा तो ही हम स्टडी बराबर कर सकेंगे। और दादा कहते थे कि मेरे से छोटा कोई नहीं है। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। किसी दूसरे को ऐड करने का है? निमेश दादा, अच्छा, श्रेया दीदी ने अच्छा समरी बोला। जी, ओके, वेरी गुड श्रेया। ओके, जय सच्चिदानंद। प्लीज, अभी तो छुट्टी है तो होमवर्क करना। ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, गीता बहन। जय सच्चिदानंद। रजनीकांत अंकल साहेब, जय दीपक सच्चिदानंद। आनंद जी साहेब जय सच्चिदानंद, निमेश आनंद जी साहेब जय सच्चिदानंद। साहेब एक मिनट હું રેફરન્સ લખાવું। દીપક આનંદજી, બુક નંબર 16 1616 પાનું નંબર 35, મુંબઈ, તારીખ 28/6/70, नीचे पेज 26 of 75, बाइंडिंग नंबर 7। સૌથી પહેલો પેરેગ્રાફ છે સર સાહેબ। બોલું સાહેબ? દીપક આનંદજી સાહેબ બોલું? बोलो बोलो। हाँ जी, નિમેશ આનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ। સાહેબ આજે અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે આજ સુધી ચટણી હારું બેસી રહ્યા તે હજીએ રખડે છે, તો અમે જા તને ચટણીની છૂટ આપી, ચટણી માટે વિવળતા વધી જાય, વિવળતા વધી જાય તે અમે ચટણીની છૂટ આપી, જા ચટણી સાથે મોક્ષ આપશું। આમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને કે એવી કેવી ચટણીનું આપણને વિવળતા હજી છે। આપણે આજે ઘરે રહીએ છીએ તે ચટણી છે। એ ચટણી આપણે જે ઘરમાં રહીએ છીએ, એસી માં રહીને સત્સંગ કરીએ છીએ, શાંતિથી સોફા પર બેસીને સત્સંગ કરી શકાય છે। છતાં પાકો દાદા ભગવાન આપ્યો એટલે સંસારમાં રહીને મોક્ષનો અનુભવ થવો। हाँ जी। સંસારની બધી અનુકૂળતા જેમ છે તેમ રહેવા દીધી દાદાએ। हाँ એક પણ એમણે કાઢવાની અથવા ત્યાગ કરવાની વાત ના કરી। ना करी। हाँ કોઈ પણ વસ્તુનો ત્યાગ નથી કરવાનો, ફક્ત
હા, દાદાએ જે ત્યાગ કરાવી દીધો અથવા તો હું અને મારું આ હું ને બે મારું. વસ્તુ છોડાવી દીધા. એટલે હા. અત્યારે ઘરમાં બેઠા છો, એસી ચાલુ છે, એસી ની ઠંડક જેને આવે છે તેનાથી હું જુદો છું. હા અને એસી બંધ થયું ને ગરમી થઈને ગરમી થયા પછી અકળામણ થઈ તો તેનાથી પણ હું જુદો છું. જુદો છું. હા હવે જેમ બધું સંસારનું સુખ હોવા છતાં હા થોડુંક ભોગવે છે ને વધારે મોક્ષનો લાભ લે છે, એટલે દાદાએ કહ્યું કે થોડુંક ભોગવ્યા પછી વધારે મોક્ષમાં અથવા તો સત્સંગનો પૂરો લાભ લેવો, એટલે કે ચટણી સાથે મોક્ષ કહ્યું. ચટણી સાથે. હાજી. એટલે દાદા ભગવાન અહીંયા કે છે ને કે ચટણીની પણ છૂટ આપી. ચટણી માટે વિવળતા વધી જાય કે અમે ચટણીની એ છૂટ આપી. એટલે ચટણી માટે વિવળતા વધી જાય એટલે એમાં શું દાદા ભગવાન પાછલું કે? લાવેલા છે ને પાછલા ભાવનું, મને આમ સુખ જોઈએ, ઘરમાં આમ જોઈએ. હા હા હા, એ વિવળતા અત્યારે સંસાર ભોગવવાનું અથવા સંસારમાં પોતાને સુખ આવે એ રીતે પોતાની ડિઝાઇન બરોબર પાકી લઈને આવ્યા છે, જેને બુદ્ધિનો આશય કીધો. હા, બુદ્ધિનો આશય. હા, હા એટલે વિવળતા વધી જાય એને ઠંડક આપવા માટે દાદાએ કહ્યું કે જા મેં ચટણીની પણ છૂટ આપી, કારણ કે એ પોતે એ ચટણી વગર રહી શકશે નહીં એવું ઠસોઠસ ભરીને લાવ્યો છે. સાચી વાત છે. આવું દાદા ભગવાન અમને આપતો પુત્રોને કહેતા હતા કે દાદા, આપતો પુત્રો કહેતા કે દાદા અમારી સહેજ પણ ઈચ્છા નથી અબ્રહ્મચર્યમાં જવાની, સંપૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય જ અમારે પાળવું છે. તેમ છતાં પૂરેપૂરું પડાતું નથી એ અમને ખબર છે, તો આવું કેમ? ત્યારે દાદા કહેતા કે આ વસ્તુમાં એટલું સુખ માનીને આવ્યો છે તું, એટલું બધું સુખ માનીને આવ્યો છે ઠસોઠસ, કે અમારી વાત જવાની પણ જગ્યા રાખી નથી. એટલું બધું વિષય વિકારમાં સુખ એટલું બધું માન્યું છે. ફક્ત સ્પર્શમાં આનંદ આવે, કોકને દ્રષ્ટિથી એ સુખ ભોગવાય, દ્રષ્ટિથી વારંવાર ચિત્તમાં મૂકીને પોતે ભોગવે. ત્યારે દાદા ભગવાન કહેતા કે તારું સુખ એટલું બધું તું ભરીને લાવ્યો છે આ બાબતનું કે અમારી એક પણ વાત અંદર પેસી શકતી જ નથી. એટલે ખૂબ તું આના પ્રતિક્રમણ કરીશ ત્યારે અમારી વાત અંદર બેસીને કામ કરશે. સેમ વાત અહીંયા છે. ચટણીનું સુખ એટલે એને સંસારની એટલી બધી અંદરની સગવડતા અનુકૂળતા જોઈએ એવું ગયા પૂર્વે ભાવમાં એવા પોતે બુદ્ધિના આશયમાં નક્કી કરીને આવ્યો છે, એટલે આ ભાવમાં એને વારે ઘડીએ બજારમાં ના જવું હોય તો બજારમાં આંટો મારવાનું કે, કશું ના હોય તો કે લાવ બજારમાં આંટો મારી આવું, એમ કરીને પણ એ સુખ બજારમાં આંટો મારીને લે પછી જ એની અંદરની મશીનરી દાદાના સત્સંગમાં સ્થિર થવા દે. એટલે દાદા કીધું કે ચટણી સાથે મોક્ષ અમે છૂટા. હા હા, સરસ સરસ સમજ પડી. ચટણી માટે અટક્યા છીએ આપણે. સરસ સમજ મળી. આટલું ક્ષણિક સુખ માટે સાહેબ, ક્ષણિક જ સુખ જરાક ત્યારથી આપણે 24 તીર્થંકર ભગવાન સાથે હતા તે હજી આપણે રખડી ગયા છીએ સાહેબ. એટલે અત્યારે રખડી નથી, હવે તો દાદા ભગવાને આપણને માર્ગ આપી દીધો, દાદા ભગવાને દ્રષ્ટિ આપી દીધી, એટલે હવે તો આપણો ખુલ્લો થયો. પણ આટલા વખત સુધી આમ 24 તીર્થંકર સુધી તો દાદા ભગવાન મળ્યા ને આપણો મોક્ષ માર્ગ ખુલ્લો થઈ ગયો સાહેબ.
ગજબ થઈ ગયું. એટલે આ ત્યારથી આવું બધું પડ્યું હશે, આવું ક્ષણિક સુખ માટે લાલસા આપણી અંદર ત્યારથી જ હશે, પહેલેથી જ. ક્ષણિક સુખ તો જ્ઞાની પુરુષ કહી શકે, આપણે ક્ષણિક સુખ ત્યારે કહેતા જ નહોતા. ક્ષણિક નહીં એટલે આપણ તો જેટલું એ સુખ આવે એટલું વધારે ભોગવવું છે એવું વૃત્તિ જ આપણી કરતી હતી કામ. હા 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 હા, એટલે ત્યારે ભરપૂર સુખ જોઈએ એવું જ અંદરની માન્યતાઓ હતી, અંદરની. જી બરોબર સાહેબ ને? હા, સરસ સરસ સમજ પડી, સરસ મળી, બહુ સરસ. બીજું એક પૂછું રજનીકાંત સાહેબ? રજનીકાંત અંકલ સાહેબ? હા પૂછો પૂછો, પછી હરેન્દ્રભાઈ ને લઈ આપે. હા, નિમેશાનંદજી સાહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન એક પ્રસંગમાં કહે છે કે હું ભાદરણ ઘેર જમવા બેઠેલો, તે એક ભાઈને તેના ગંગાબાને છોડીઓ બધા ફરી વળ્યા અને ભાઈ મૂંઝાયો, તે સીધો બધાને લઈને મારે ઘેર આવ્યો અને કે મારા ઘરના બધાએ ફરી વળ્યા છે, તે મારે હાથ ધોઈને તરત જ જવું પડ્યું. તે ઘરના બધાએ ભોંઠા પડ્યા ને પછી ટાઢા પડ્યા, પણ એ વળવાડ ત્યારે ટાઢી પડી, પણ ક્યારે પાછી વધે તે કહેવાય નહીં, તોય તે પાછો મુઓ ભૂલી જાય છે. મારી ગંગાબા મારી છોડ્યો, એટલે મોને લઈને કેટલી ઠોકરો વાગી તેને સ્મૃતિમાંય નથી કે છે. આ આટલું કોને સાહેબ કે મોને લઈને એટલી ઠોકરો વાગે છે કે એને સ્મૃતિમાંય નથી. એ થોડુંક સમજાવો ને કે. ના, એ તો દાદા ભગવાને કહ્યું છે કે માર ખાઈને ભૂલી જાય એનું નામ મોહ. હા હા, એ હા, માર ખાઈને ભૂલી જાય એનું નામ મોહ. એક માતા એને બાળકને જન્મ આપે છે ત્યારે જન્મ આપતી વખતે એટલું બધું દુઃખ ભોગવે છે, ત્યારે એ નક્કી કરી નાખે છે કે હવે મારે બીજું બાળક જોઈતું નથી, પણ પાછું વરસ થાય એટલે ભૂલી જાય છે. હા, એ ભૂલી જાય છે, એક્સેપ્ટ. એને દાદા ભગવાને મોહ કહ્યું. હા, મોહ, એ જ મોહ, એક્સેપ્ટ. હા, અને મોહને લઈને પાછું ભૂલે અને પાછો માર ખાય, ભૂલે ને માર ખાય. બરોબર. જી, સરસ સમજ, સરસ. દીપક આનંદજી સાહેબ, એનું રેફરન્સ કહેવાનું ભૂલી ગઈ સાહેબ જરા. બોલો જલ્દી. બુક નંબર 32, પાનું નંબર 74, તારીખ 25/3/73, 73, મુંબઈ. નીચે પેજ 16 of 53. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. કે હરેન્દ્રભાઈ? જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. નિમેશ આનંદજી સંભળાય છે તમને? નિમેશ બોલો. નિમેશ આનંદજી, આપણે વ્યવહારમાં જે ફાઇલ શબ્દ વાપરીએ છીએ, આ ફાઇલનો એક્ઝેક્ટ નિપટારો ક્યારે કહેવાય કે હવે આ ફાઇલ આપણા લાઈફમાંથી પૂરી થઈ ગઈ અને હવે પછી એ ફાઇલ ઊભી નહીં, આપણા માટે રહી નહીં? પોતાને પૂછતું બંધ થાય, પોતાને પૂછતું બંધ થાય એટલે ફાઇલ પૂરી થઈ. સમજો, મને ખૂંચતું નથી, મને એ ફાઇલ પ્રત્યે દ્વેષભાવ નથી કોઈ જ પ્રકારે, અને મને યાદય નથી આવતી, પણ કોઈ સંજોગોમાં સામે ચાલીને ઊભું થઈ જાય છે. મારી તો કોઈ ઈચ્છા નથી. હા, એટલા પૂરતી ફાઇલ રહીને એટલા પૂરતું પ્રતિક્રમણ કરવાનું બાકી છે. એટલા પૂરતું જ ફાઇલ ઊભી રહી અને એટલા જ પૂરતું પ્રતિક્રમણ રહ્યું, કારણ કે મારે કોઈ એના માટે રાગ તો પહેલાય નહોતો, દ્વેષભાવય નથી. એ તો દાદા ભગવાને કહ્યું ને, ફાઇલ નંબર 50, ફાઇલ નંબર 100, ફાઇલ નંબર 500. બરાબર, ફાઇલ તો કહેવાય જ ને. નહીં, ચોક્કસ ફાઇલ કહેવાય. એટલે આ સૂક્ષ્મમાં બી અંદર આવતું નથી નિમિષ આનંદજી, સૂક્ષ્મમાં પણ અંદર નથી આવતું ક્યારે. ના ના, જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે થાય છે ને, એમ કીધું. ભેગા થવાનો પ્રસંગય નથી આવતો. હા, તો શાના માટે પૂછો છો? પણ તોય હવે આ કંઈક ફોન આવ્યો, કંઈક કારણથી આવ્યો અને ફાઇલ ઊભી થાય.
એટલે એ રીતે જ જરૂર. કહું છું, કોઈ પણ આ કળિયુગમાં ભેગા થવાનું કોઈ પણ નિમિત્ત સાધન મળે છે ને, કાં તો હા. ફોનથી સાધન મળે, કાં તો બીજી રીતે મળે. બરાબર. હા, તો આપણને એ ફાઇલ લાગે છે ત્યારથી જ આપણે એના શુદ્ધાત્માના દર્શન કરી અને ક્ષમા માંગવી. બસ એટલે ત્યાં પ્રતિક્રમણનો વ્યવહાર જોરદાર રહ્યો. શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિથી પેલા જોઈ લેવા. બરાબર. ફક્ત ફાઇલ બોલવાથી પણ ફાઇલ જરૂર ફાઇલ બોલો એટલે પોતે પોતાની પ્રકૃતિથી જુદા થઈ ગયા. રાઈટ. કારણ કે ફાઇલ શબ્દ એ પોતાની પ્રકૃતિથી છૂટા પડવા માટેનો છે. બરાબર છે. પોતાની પ્રકૃતિથી છૂટા પડ્યા એટલે પોતાની પ્રકૃતિ પાસે એ ચોખ્ખું કરાવી શકો. રાઈટ. પણ ખાલી બોલવા પૂરતું ફાઇલ બોલ્યા હા. તો પોતાની પ્રકૃતિથી પોતે મુક્ત નહીં થવાય. બરાબર છે. એટલે પહેલા મારે મારી પ્રકૃતિથી મુક્ત થવાનું છે. ફાઇલ શબ્દ તમારી પ્રકૃતિમાં જે ગાંઠ બાંધી છે એ બરાબર. પ્રકૃતિથી મુક્ત થાવ એટલે પોતાની પ્રકૃતિને ચોખ્ખી કરવા માટેની આ ફાઇલ શબ્દ છે. રાઈટ. બોલો બીજું. નહીં એટલે આ પ્રકૃતિથી મુક્ત થવા માટે જે વાત કરી એ બરાબર છે. એટલે આમાં મારે પ્રતિક્રમણ તો વન સાઈડ થઈ જશે ને, કારણ કે આ સમજણ મારી પાસે છે, સામેવાળા પાસે આ સમજણ નથી. તો આપણે તો આ વિતરાગ માર્ગમાં સામેનું જોવાનું જ નથી કહ્યું દાદાએ, પોતાનું જ જોવાનું કહ્યું ને. પોતાનું ચોખ્ખું કરો. દાદા ભગવાન પોતે ચોખ્ખા થયા ત્યારે કામમાં લાગ્યા ને. બરાબર. સામેવાળાની ક્યાં વાત કરી દાદા ભગવાને? આ વિતરાગ માર્ગમાં તો આવી વાત જ નથી. કન્ડિશન બરાબર છે. વાયદા બજાર જ નથી. આ તો રોકડું ફળ છે. વિતરાગ માર્ગ જ રોકડું કરવાનો છે. બરાબર છે. આમાં સામેવાળાને શું છે તમારે એ જાણો, એ જાણવા માંગો છો એટલે તમારું કાચું છે. અચ્છા, આ ભાગ મારો કાચો છે કે એને મારા તરફથી ક્લેમ ના રહે. આ જે મને અંદર થાય છે એ મારી ભૂલ છે. એ તો તમારે પોતાનું પ્રકૃતિથી તમે મુક્ત થાવ તો તમારી પ્રકૃતિને સમાધાન આપી શકો. બરાબર છે. આ ફાઇલ શબ્દ પોતાની પ્રકૃતિથી મુક્ત થવા માટેનો શબ્દ છે. પહેલામાં પહેલી વાત આ છે. બરાબર. અને પછી એ પ્રકૃતિ પાસે જે સમ્યક ઉપાય જે દાદાએ બતાવ્યા છે જેમ વાપરતા જાઓ એમ ફાઇલ ચોખ્ખી થતી જાય ને ફાઇલના ક્લેમ માંથી નીકળતા જાય. રાઈટ. અને દાદા ભગવાન ત્યાં સુધી કીધું કે તમે તમારું ચોખ્ખું કર્યું તો એ વાઇબ્રેશન સામે પહોંચશે. બરાબર. પછી સામેવાળાને શું છે ને સામેવાળાને આમ છે, આ તો તમે સોદાબાજી કરી વિતરાગ માર્ગમાં. રાઈટ. આવું તો દાદા ભગવાને નહોતું કર્યું. ના 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 ના. એટલે મેં આ વસ્તુની ક્લિયર સમજણ થાય એના માટે તમને પૂછ્યું કે વન સાઇડ ગેમ હોય તો એમાં એ અપેક્ષા વાળી વાત થઈ ગઈ નહીં. વન સાઇડ ગેમ જ નથી કહેવાતી સાહેબ. તમે શબ્દ જ બહુ ખોટા વાપરો છો. આ જો આવું હોત તો દાદા ભગવાન પોતે જ જ્ઞાની પુરુષ કે પરમાત્મા ના થઈ શકે. પોતે પોતાનું ચોખ્ખું કર્યું પછી એમણે કોઈનું જોયું નહીં. રાઈટ. આ તો ખાલી પેલી કેવી વાતો છે કે આ સામેવાળાનો સુધરે અને સામેવાળાને ખબર પડે, સામેવાળો ચોખ્ખો થાય. આ ઇનડાયરેક્ટલી ના 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 ના. એટલે આમાં હું આ વસ્તુ પાછી રિપીટ કરીને કહું કે સામેવાળા પાસેથી આપણી કોઈ અપેક્ષા બી નથી અને એવો ભાવ પણ નથી. માત્ર મને જે અંદર ખૂંચે છે એ એટલા પૂરતું મારે પ્રતિક્રમણ કરી લેવું જોઈએ. ના પણ તમે હમણાં તો બોલ્યા કે સામેવાળાને આ પહોંચીને તમે બોલ્યા ને. હા, એટલે આમાં કયું થાય કે ભાવ કદાચ સામેવાળાનો ન સચવાય તો એનો ક્લેમ ઉભો રહે કે ના રહે એ મારે જાણવું. અરે તમને તમારા ઉપર જ વિશ્વાસ નથી તો પછી સામેવાળાની નહીં, ક્યાં વાત? I understand. તમે પ્રતિક્રમણ કરો છો અને તમે પોતે જ નાવા બેઠા છો અને તમને થાય છે કે હું નાઈને ચોખ્ખો થયો કે નથી થયો. નથી થયો. રાઈટ. તો બેસી રહો બાથરૂમમાં અને જેવું તમને લાગે કે બધેથી મારે પાણીને સાબુ લગાવાઈ ગયો ને નવાઈ ગયું અને હું ચોખ્ખો થયો, તરત ઉભા થઈને બહાર જ નીકળો છો ને. બરાબર. હર હર મહાદેવ. ના ના એવું નહીં. એવું બધું સારું. ચાલો જાઓ. ભલે ભલે એવું નથી કહેવામાં. આવું શબ્દ ના વાપરો.
બરાબર. ખાલી જાણવા માટે કે પોતે નાયા છે ને પોતાને વિશ્વાસ છે કે મેં નાઈ લીધું ને મેં ચોખ્ખો થયો, તરત બરાબર, બહાર બરાબર. નીકળે છે. બસ બરાબર છે. ઓકે ફાઇન રાઈટ. પોતાનું ચોખ્ખું કર્યું તો પછી સામેવાળાને શું છે સામેવાળાનું એ જાણવાની જરૂર નથી રહેતી. એક્ઝેક્ટલી એક્ઝેક્ટલી એક્ઝેક્ટલી. ઓકે સર ફાઇન. Okay, જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય મમ્મીબેન, जय सच्चिदानंद निमेशानंद जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, रचनाकर। निमेशानंद जी, आज प्रकृति में जे एक्सपर्ट होय, बधी प्रकृति में कोई पण प्रकृति कोई फील्ड में एक्सपर्ट होय तो ई त्यारे ई कुदरती रीते होय के पछी एमा अहंकार बहुत मोटो रोल प्ले करी जाय छे? કુદરતી એક્સપર્ટ લાવેલો હોય પણ જ્યારે અહંકાર ભળે ત્યારે પોતાની જાતને એક્સપર્ટ માનવા માંડે છે. हाँ લાવ્યો છે પૂર્વે જન્મમાં બધું ભાવ કરીને આ ભવમાં એ એક્સપર્ટ છે, કર્યા છે ભાવ પૂર્વે ભવમાં, પાછલા ભવમાં, हाँ આ ભવમાં એક્સપર્ટ થયો હોય પણ એ એક્સપર્ટ થયેલા ભાગને એ હું પોતે છું એવું માને છે એટલે કુદરતી રહેતું નથી. हाँ આજે ઇન્ડિયા સિવાય તમે કોઈને પણ મળશો, ઇન્ડિયાના મનુષ્ય સિવાય કોઈ પણ બહારની ફોરેનની પ્રજાને મળશો તે ગમે તેટલો કરોડપતિ હશે પણ કેમ છતાં એ તમારી જોડે નીચે બેસીને જમી શકે. बराबर छे। કારણ કે એ એકદમ નેચરલ છે, હજી એના કશાયો ડેવલપ નથી થયા. हाँ અહીંયા કશાયો ડેવલપ થઈ ગયા છે અને કશાયોના આધારે જીવીએ છીએ એટલે જે વાતમાં એક્સપર્ટ થાય ને એનો રસ અંદરથી ચાખવા જ માંડે. હા એટલે પછી એ કુદરતી નથી રહેતું, અહંકારી બની જાય છે. અને એ અહંકારી બન્યા પછી એક્સપર્ટ જે થયો છે એને બ્રેક વાગી જાય. જો એ કુદરતી રહે તો એ એક્સપર્ટ એમાં આગળ ને આગળ વધી શકાય. अच्छा એટલે દાદા ભગવાન વ્યવહારમાં એક્સપર્ટ સામા થયેલા તો કે કોઈની પણ સાથે ક્યારે પણ અથડામણમાં ના આવે એવી એક્સપર્ટાઇઝ એમને આવી ગઈ, સમજણ. અને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ લઈને આવે દરેકના તાળા ખોલી શકે એવી એમની પ્રકૃતિ હતી. એમની પ્રકૃતિ કેવી હતી કે દરેકની પ્રકૃતિમાં ભળી જઈને પ્રકૃતિના દરેક પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકે એવી પોતે એક્સપર્ટાઇઝ લઈને આવેલા. એનું કારણ એક જ હતું કે દાદા ભગવાને કહ્યું હતું કે મારે બે ખોટ ખાવી નથી, એક લમણે લખાયેલી ખોટ અને બીજી અણસમજણની ખોટ. લમણે લખાયેલી ખોટ હું સ્વીકાર કરી લઉં તો પછી એ જ સમજણ મને બીજી ખોટ ખાવા ના દે. એટલે દાદા ભગવાન તો બહુ બધી બાબતમાં એક્સપર્ટ હતા. અત્યારે એનું વર્ણન કરવા જઈએ તો એટલી બધી બાબતમાં એક્સપર્ટ હતા કે આ સંસારનો એક પણ ખૂણો એવો નહોતો કે જે એમને જાણવાનો બાકી હતો. ત્યાં સુધી દાદા કહેતા હતા કે અમે આખું બ્રહ્માંડ ફરી આવ્યા. બ્રહ્માંડ ફરીને અમે બધું જોઈ લીધું અને જોયા પછી અમે તારણ કાઢીને બેઠા. એટલે દાદા ભગવાન આખું બ્રહ્માંડ ફરીને પોતે વ્યવહારમાં ટોપ ક્વોલિટીના એક્સપર્ટ થયેલા. એટલે વ્યવહારમાં એક્સપર્ટ થવું એટલે શું તો કે કશાયો વગરનો વ્યવહાર કરતા આવડે છે. કશાય વગરના વ્યવહાર થવો એ આખા બ્રહ્માંડનું મોટામાં એક્સપર્ટાઇઝ કહેવાય. અત્યારે તો આપણને કોઈ સળી કરે ને તરત ગુસ્સે થઈ ગયું.
ત્યારે દાદા કહેતા કે અમે તો બરાબર અમારું બધું સુખ લઈ જાય ને તો પણ અમે દુખિયા ના થઈએ એવા એક્સપર્ટ છીએ. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા કે અમે જેને 500 રૂપિયા આપેલા વર્ષ પછી માંગવા ગયા તો એને કહ્યું કે તમે મને નથી આપ્યા, મેં તમને આપ્યા છે. તો એ દાદાનું પેટનું પાણી હલ્યું નહીં. બીજા દિવસે દુકાને ગયા, પેઢી પર ગયા, ચોપડા પહેરવા અને પછી કહ્યું કે લે ત્યારે તું સાઈન કર ને હું સાઈન કરું. પાછા 500 રૂપિયા આપ્યા. કે હવે કઈ નહીં, હવે કશો મારે વાંધો નથી, બધું છૂટું. દાદા ભગવાન એક્સપર્ટ હતા, કશાય ન થાય અને રસ્તો નીકળે એમાં એક્સપર્ટ હતા. બરાબર, બહુ સરસ. અને આપણે બધા એક્સપર્ટ છીએ સ્થૂળ વાતોમાં. સ્થૂળમાં કોઈ રસોઈનું એક્સપર્ટ લાવ્યો હોય, કોઈ કાગળિયા એડવોકેટને લખીને એવા આપે કે ક્યાંય ફસાય ને એવા એક્સપર્ટ હોય, કોઈ એકાઉન્ટ્સમાં હોય, કોઈ ખેતીમાં હોય, કોઈ એન્જિનિયરિંગમાં હોય, કોઈ ડોક્ટરમાં હોય. આ બધું સ્થૂળ એક્સપર્ટ કહેવાય. અને દાદા ભગવાન કહે છે અમે કસાય થતા હોય તો અમારી અંદર તો કસાય ના થવા દઈએ, અમારા નિમિત્તે સામેવાળાને ના થાય એવા એક્સપર્ટ અમે થઈને બેઠા છીએ. અને તમારા બધા માટે જ અમે રોકાયા છીએ. પાછા દાદા કહે છે અમે તો ક્યારના જતા રહ્યા. કે એકલા જઈએ એના કરતા ભલે 2-4 બહુ વધે પણ બીજાનું પણ કામ થાય ને. બરાબર. એટલે એમના અંદર એટલી દિવ્યતા. હા સ્વામીજી, એટલે એટલી દિવ્ય એક્સપર્ટનેસ હતી એમની અંદર કે પાછું બીજાને શેર કરવા માટે પણ, બીજાને આપવામાં પણ એટલી મોટી એક્સપર્ટાઇઝ હતી એમની અંદર. હા, પહેલેથી દાદા ભગવાન એવી કળા લાવેલા અને એવી જબરજસ્ત સમજણ લાવેલા કે મારા માટે ધક્કો ખાવ એ મારો હિસાબ કહેવાય, અને મારા ધક્કા જોડે બીજાનું કામ કરતો આવું તો કમાણી કહેવાય. આ સમજણ એવી પાકી લાવેલા અને એવી સરસ તે દાદા ભગવાન થયા પછી પણ જ્ઞાન આપે ત્યારે દરેક મહાત્માઓને ઘરે ઘરેથી લેવા જાય, 50 મિનિટ રિલેટિવ રિયલ નો પ્રયોગ કરાવે, સત્સંગ કરે ને પાછા ઘરે મૂકીને છેલ્લે પોતે ઘરે જતા. તેમ છતાં એમની અંદર એક પણ કશાય એમને હેરાન કરતો નહીં. એ કેવી સમજણ! આપણે તો 2 ધક્કા ખાધા ને ત્રીજી વાર જો એ આપણને ના બોલાવે તો આપણે કહીએ કે હવે આપણે કોઈનું કામ કરવું નથી, આપણે બહુ આપણે આપણું કરી લો. ત્યારે દાદા ભગવાને તો બહુ જ લોકોએ ઠોકરો મારી. ઘરે ઘરે જઈને દાદા મુંબઈમાં ત્યારે ઘોડાગાડી લઈને જાય, મહાત્માઓને બેસાડે, 50 મિનિટ રિલેટિવ રિયલ દ્રષ્ટિનો પ્રયોગ કરાવે, પછી સત્સંગ કરે ને પછી એ જ ઘોડાગાડીમાં બધાને ઘરે મૂકી અને છેલ્લે પોતાના ઘરે જાય. પછી ટેક્સી આવી તો કે ટેક્સી પણ લોકોને લઈ જાય, સત્સંગ કરે અને પાછો સત્સંગ પતે એટલે પોતે બધાને ટેક્સીમાં ઘરે છોડીને છેલ્લે પોતાના ઘરે જાય. એક પણ સંસારના સુખ ઉપર માલિકી ભાવ ઉભો નહોતો કર્યો. એક પણ સંસારના સુખ ઉપર મમતા બેસાડી નહોતી. મારું સુખ ના, મને જે મળ્યું છે એ બીજાને વાપરવા માટે છે. મળ્યું ભલે મને હોય, ક્યારેક કોઈ પણ સુખ ઉપર પોતે માલિકી બેસાડી નહોતી, મમતા ઉભી નહોતી કરી. ધંધામાં ગમે તેટલા કમાય તોય હું નોકરી કરવા જાઉં તો કેટલા મળે એટલા ઘરે લાવીને ચલાવતા. દાદા ભગવાનની એક્સપર્ટાઇઝ આખો વ્યવહાર પરમાત્મા બનાવી દે. વ્યવહારથી મુક્ત થાય પણ વ્યવહાર જ એને પરમાત્મા બનાવી દે.
અને એક એક વ્યવહારના સંજોગો એમને સલામ ભરે એવી દાદા ભગવાન પાસે એક્સપર્ટાઇઝ હતી. તેમ છતાં દાદા કહેતા કે આ તો અમારા કેટલાય ભવથી અમે માર ખાતા ખાતા આવ્યા ત્યારે અમે પાસરા થયા. આવું પાછા બોલે, હા પોતાના વખાણ ના કરે પાછા. નહીં, હા ક્યાંય વખાણ નહીં પાછા. અમને તો કેટલો માર પડ્યો, માર ખાતા ખાતા તેલ નીકળ્યું ત્યારે પાસરા થયા, અને પાસરા થયા ત્યારે તમારે ભાગ્યે અમે કામમાં આવ્યા. બરાબર. હવે આ દાદા ભગવાન કેવા એક્સપર્ટ કે પોતાના વખાણ ના કરી શકે, અને હા આપણે કેવા એક્સપર્ટ કે આપણા વખાણ કર્યા વગર રહી ના શકીએ. બરાબર છે. બરાબર. અને બહુ દાદા સરસ. એટલે આ ભગવાન આ બહુ જે સુંદર કામ કરતા એનો જસ બીજાને આપતા. બીજાને આપતા. આ પુરુષને ધન્ય છે, આ કળિયુગના પરમાત્માને. આવા પરમાત્મા તો સતયુગમાં પણ ના થાય. અને આપ સૌએ એમના દિવ્ય દર્શન કર્યા છે, તો આપ સૌને પણ અમે બહુ ધન્યતા અનુભવીએ છીએ કે આપે પ્રત્યક્ષ જોયેલા છે એમને, અને અમને બધું સાંભળવા મળે છે આપના બધા મુખેથી એમના બધું ગુણો. હું તો ત્યાં સુધી કઉ છું બેન કે આ દાદા ભગવાને ઉઘાડી એમનું ચારિત્ર, ઉઘાડું ચારિત્ર કશાય વગરનું જે મહાત્માઓને દર્શન કરાવ્યા, કશાય વગરનું ઉઘાડું ચારિત્ર. બરાબર છે. જો એક પણ કશાય હોત ને તો એ હુક્કો પીતા હતા ને, એ હુક્કો પણ છુપાઈને પીતી. આ દાદા ભગવાને હુક્કો પણ છુપાવ્યો નહીં કે જેવા છીએ એવા દેખાવામાં વાંધો શું છે. તો સેટ પણ અમારે પ્યોર થવામાં સેટ પણ બાકી રહેશે તો જગત કલ્યાણમાં એટલું કાચું રહેશે, પૂરેપૂરું જગત કલ્યાણ નહીં થાય. આ દાદા ભગવાન કેવા કે અમે એવા પ્યોર થઈએ કે જગતના કલ્યાણમાં એ પ્યોરિટી સહેજ પણ કાચું ના પડવા દે. બરોબર. સરસ. બરાબર. ખૂબ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા જય સચ્ચિદાનંદ. બેન હા, નિમેશાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણી હમણાં જ આ સંભાવી નિકાલની વાત થઈ ને, એના પરથી મને એક જગ્યાએ ખૂંચે છે જ્યાં મારે સંભાવી નિકાલ થતો નથી. મને એવું કે સામેની વ્યક્તિ મને ઇમ્પોર્ટન્સ ના આપે, મને ફોન ના કરે, મને બોલાવે નહીં, તો મારે એમ નથી બોલાવા. હવે એવું છે કે આપણે નજીકના સગા હોય એટલે વ્યવહારને સમાજની દ્રષ્ટિએ અમુક આપણી ફરજો હોય એ પ્રમાણે કરવાનું હોય, તો પણ મને અંદર એવું જ રહે કે મને ઇમ્પોર્ટન્સ નથી આપતા તો હું નથી કરવાની. તો મને સમજાવો અહીંયા કે મારે આ સંભાવી નિકાલ કેવી રીતના કરવાનો. પહેલામાં પહેલું એક જ વાત, મારે અહંકારની કમાણી કરવી છે કે શુદ્ધાત્માની કમાણી કરવી છે. હવે દાદા ભગવાન કહે છે જે શુદ્ધાત્માની કમાણી કરતો એને બાય પ્રોડક્ટમાં બીજી કમાણી થઈ જાય. અને દાદા ભગવાન કહે છે કે જે અહંકાર માટે કમાણી કરતો એના અહંકારના પક્ષમાં જ, અહંકારની ફેવરમાં જ રહેતો હોય, એને બાય પ્રોડક્ટમાં નુકસાન ન થવાનું હોય તો પણ થઈ જ જાય. નુકસાન એટલે લોસ. બરાબર. રાઈટ. હા. અત્યારે હું નિમેષના અહંકારને સાચવું તો ક્યાંય ને ક્યાંય નિમેષનો અહંકાર મને ડબલ ખોટ કરાવીને રહેશે. બરાબર. અને અત્યારે હું સમજણ સાથે નિમેષને નમ્ર બનાવી દઉં, નિમેષને સીધો બનાવી દઉં, અને સીધો થઈને એનામાં શુદ્ધાત્માના દર્શન કરીને એના શુદ્ધાત્માને પ્રાર્થના કરું
કે અમને આ સંજોગમાંથી મુક્ત કરો તો આ વાઇબ્રેશન સામેવાળાને પણ અસર કરે અને મારી અંદર ખૂબ ફાયદો કરાવે, એટલે કે પ્રોફિટ ઇન્કમ કરાવે. બરાબર કારણ છે. કે આખો સંસાર ઈગો અને ઈગોની ફેવરમાં જીવે છે. પોતે ઈગો સ્વરૂપ થઈ જાય છે અને એટલે એ ઈગોની ફેવરમાં રહે છે. ત્યારે દાદા ભગવાને કહ્યું કે હું શુદ્ધાત્મા થયા પછી આ નિમેશને શું કહું છું કે હે દાદા ભગવાન, મારી નજીકની વ્યક્તિ અને મારા હિસાબથી બંધાયેલી વ્યક્તિનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ મારાથી ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મારી નજીકની વ્યક્તિ અને ઋણાનુબંધથી નજીક આવેલી વ્યક્તિનો સહેજ પણ અહમ ન દુભાય એવી આ નિમેશને સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. આ જ્યારે હું 5-10 વાર બોલું ત્યારે આ પ્રકૃતિ અહંકારથી મુક્ત થઈ અને આ પ્રકૃતિ જ્ઞાન સ્વરૂપમાં આવીને શુદ્ધાત્માના પક્ષમાં કાર્ય કરે. સામેવાળા ના બોલાવતા હોય એટલે દાદા કહેતા ને, તમે જે આ વાત કરી, દાદા ભગવાન કહેતા કે આજે આખો દિવસ ગયો પણ કોઈ કમાણી ના થઈ, ફક્ત મારી લઈ આવેલી પુણ્યના આધારે આખો દિવસ સરસ ગયો. એટલે પુણ્ય ખર્ચાઈ ગઈ, લાવેલી પુણ્ય મારી ખર્ચાઈ ગઈ, યુઝ થઈ ગઈ, પણ મારી નવી કમાણી ના થઈ. એટલે દાદાને પૂછ્યું, દાદા નવી કમાણી એટલે? તો કે આખા દિવસમાં કોક મને અવળું બોલનાર, મારા માટે મસ્કરી કરનાર અથવા મારું અપમાન કરનાર જો મને ભેગો થયો હોત તો આજે હું બહુ ખુશ થાત કે દિવસ નકામો ના ગયો, આજે કમાણી કરીને આ દિવસ ગયો. કારણ કે અપમાન થાય એટલે અહંકાર ઢીલો પડે અને શુદ્ધાત્માના પક્ષમાં રહીને અપમાન કરનારને ઉપકારી માને, એટલે શુદ્ધાત્માની કમાણી કરી કહેવાય. બરાબર, બહુ સરસ. અત્યારે આપણને ઇન્સલ્ટ મળે છે સામેથી, એટલે કવિરાજે લખી નાખ્યું ને, તપ કરવાના પણ ખરા આપણે ઘેર બેઠા. તો કે તપ, હવે આ શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત થયા પછી તપ એ આપણી શુદ્ધાત્માની કમાણી છે. અને રિઝલ્ટમાં ચારિત્ર દાદા ભગવાન જેવું ખુલ્લું કરે છે. પુણ્યવંતો કાળ કળિયુગ. તો કે આ કળિયુગ કેવો છે? તો કે પુણ્ય. કેવું પુણ્ય? તપ પધાર્યા ઘેર બેઠા. મારે તપ લેવા જવું ના પડ્યું, તપ જ મારા ઘરે પધાર્યા. આ કળિયુગ છે. આ તપમાં કમાણી કરી લો, નહીં તો આ સંજોગ જતો રહેશે તો કમાણીના સંજોગ મળશે નહીં. ફક્ત પુણ્ય ખર્ચીને આનંદમાં રહેવું પડશે. અને જેવી પુણ્ય ખર્ચાઈ જાય એટલે ભાઈ હતા ત્યાંના ત્યાં જ. બહુ સરસ. એટલે આ તો કમાણી કરવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી છે અને અહંકાર નમ્ર બનાવે બનશે આનાથી. અહંકાર જેમ નમ્ર બને એમ એની ખાનદાની નોબિલિટી સ્ટોપ પર જાય. નોબલ. દાદા ભગવાન પાછળથી પણ લોકો કહેતા કે આમના જેવા પુરુષ જોયા નથી, આવા ખાનદાની, આ તો ભગવાન જેવા છે, એવા એમને લોકો વિશેષણ વાપરતા, આવી નામ ગુણ વાપરતા એમના માટે. બરાબર છે, બહુ સરસ. હા, એટલે
જેવા સાથે તેવા ના થાવ, સામેવાળો નથી ઝૂકતો તો હું નહીં ઝૂકું એવું ના હા. થાય. સામેવાળો નથી ઝૂકતો તો હું ઝૂકું, અને હું ઝૂકીને કમાણી કરીશ તો એને પણ થશે કે આવી મારે પણ કમાણી કરવી છે. બહુ સરસ. બસ એવું જ કરવું છે હવે. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. તમે આશીર્વાદ આપો બસ. જય સચ્ચિદાનંદ. પૂર્ણાબેન, જય શ્રીરામ નિમેશાનંદ સ્વામીજી, જય શ્રી દીપકાનંદજી, રજનીકાંતભાઈ. દીપકાનંદજી, આ આપણી બ્લુ આપતસૂત્ર બુકમાંથી છે, પેજ 247 અને આપતસૂત્ર નંબર છે 2383. વાંચો. ક્રમ માર્ગમાં શું છે? 360 ડિગ્રીઝની બિલીફો છે. તેમાંથી એક બિલીફો છોડાવીને બીજી બિલીફ આપે. એક બિલીફ હજાર અવતારે કરે. હવે આમાં આપણે કે છે આપણા ક્રમાંકમાં કે 360 ડિગ્રીથી એકો એક સંજોગને એકો એક જે સિચ્યુએશન આવે એને જોવાની. તો આપણે એક્ઝેક્ટ 360 ડિગ્રી છે આપણે આપણા દાદાના જ્ઞાનથી કેવી રીતના જોવાના? પાંચાંગને મૂકીને કે એમાં એક્ઝેક્ટ શું? સ્વામી જરા કોને પ્રકાશ પાડો. નહીં, આ 360 એટલે સંપૂર્ણ સેન્ટરમાં આવી ગયા. 360 એટલે સિમંદર સ્વામી ભગવાન અત્યારે જે પદમાં કેવળ જ્ઞાન માં બેઠા છે, કેવળ જ્ઞાનને 360 ડિગ્રી કહી. ઓકે, કેવળ જ્ઞાનને 360 ડિગ્રી કહી. કેવળ જ્ઞાનમાં આવ્યા પછી, સેન્ટરમાં આવ્યા પછી આખું સર્કલ તમે જોઈ શકો. કોઈ 180 પર છે, કોઈ 200 પર છે, કોઈ 250 પર છે, કોઈ 300 પર છે, પણ 360 માં આવેલા પરમાત્મા એટલે કે કેવળ જ્ઞાનની દશાને, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ થયેલા પરમાત્મા જ્યારે એમની વાણી નીકળે ત્યારે દરેક ડિગ્રી વાળાને પોતાની ડિગ્રીથી આ વાણી પોઝિટિવ અને પ્રોગ્રેસ કરાવનારી થઈ જાય. એકને સમજાય ને બીજાને ના સમજાય એવી વાણી ના હોય. એકને સમજાય અને બીજાને ના સમજાય એવું ના હોય. કારણ કે તીર્થંકર ભગવાનની વાણી સેન્ટરમાં રહીને આખા સર્કલને સમજાય એવી વાણી નીકળે. અને સેન્ટરમાં રહેવું એટલે કેવળ જ્ઞાન કહ્યું. પણ ક્રમ માર્ગ એટલે કે ચોથા આરામાં એટલે કે સતયુગમાં મન વચન કાયાની એકતા યુનિટી હોવાથી ક્રમિક માર્ગ છેક સુધી એક બિલીફ તોડે અને બીજી બિલીફ લેવી પડે. કેમ? તો કે ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ પાસ થયું એટલે સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડની બિલીફ, સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ પાસ થયું એટલે થર્ડ સ્ટાન્ડર્ડની બિલીફ, એમ બિલીફ થી જ એક સ્ટાન્ડર્ડ આગળ વધતો જ્યારે છેક 360 પર આવે ત્યારે 360 વાળી બિલીફ થી એ પોતે પોતાની અંદર કેવળ જ્ઞાન ઊભું કરે. ત્યાં સુધી એક બિલીફ છોડે બીજી પકડે, બીજી છોડે ત્રીજી પકડે, એમ ક્રમિક માર્ગમાં સ્ટેપે સ્ટેપે ઉપર ચડે. અક્રમ માર્ગમાં સ્ટેપ છે જ નહીં. આ તો લોટરી છે. ક્રમિક માર્ગ અતિ પુણ્યશાળીઓ માટે લોટરી લાગી છે. ઘણા કે છે કે આટલા તીર્થંકર ભગવાન આવીને જતા રહ્યા અને આપણે આ કળિયુગમાં આવ્યા. હમણાં જ એક મહાત્માએ આવી વાત કરી ત્યારે આપણે શું કહીએ છીએ તો કે તીર્થંકર ભગવાનની સભામાં બેઠા હતા, તીર્થંકર ભગવાનના દર્શન પણ પામ્યા, પણ આપણે નક્કી કરેલું કે આપણને તો કોઈ સીધે સીધું મોક્ષમાં બેસાડે
અને આવી કોઈ મહેનત ના કરવી પડે એવો માર્ગ ખુલ્લો થાય નહીં ત્યાં સુધી અમારે મોક્ષની ઉતાવળે પણ નથી. એટલે તીર્થંકર ભગવાન પાસે જઈને પાછા આવેલા તે દાદા ભગવાન પાસે અક્રમ વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયું. એ લિફ્ટમાં બેસીને વગર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એ 360 ને આપણે પામ્યા છીએ. 360 ને પણ વ્યવહાર વાળો ભાગ આપણો 360 સુધી લઈ જવા માટે દાદાએ 5 આજ્ઞા દ્રષ્ટિ આપી. આપણે પોતે 360 સ્વરૂપ થઈ ગયા એટલે આપણે સેન્ટરમાં આવી ગયા. એટલે તો આપણે બોલીએ છીએ કે હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું, હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું, હું ઋષભદેવ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. આ બોલવાનું કારણ શું? તો કે હું એ સ્વરૂપ થઈ ગયો. પણ આપણો વ્યવહાર એ 360 સુધી લાવવા માટે અત્યારે આપણો વ્યવહાર ખૂબ નીચે છે અને દાદાની કૃપાથી આપણો નિશ્ચય એટલે કે આપણને અનુભવ ખૂબ ઉપરનો છે. એ વ્યવહારને અનુભવ સુધી લાવવા માટે દાદાએ 5 આજ્ઞા દ્રષ્ટિ આપી. ત્યારે ક્રમિકમાં વ્યવહારને પહેલા ઉપર લઈ જાય. એક બેલી છોડી બીજી પકડાવે, બીજી છોડી ત્રીજી પકડાવે એટલે વ્યવહારને ટોપ પર લઈ ગયા પછી એને મૂળ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય. અને અક્રમમાં મૂળ વસ્તુ પ્રાપ્ત થયા પછી વ્યવહારને ટોપ પર લઈ અને છૂટાય. બરોબર? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. સમજ પડે. એટલે આપણે 5 આજ્ઞામાં રહીએ એ આપણે 360 ડિગ્રીઝ નો પહોંચવા માટેનો પુરુષાર્થ. નહીં, એમ નથી કહેતો બેન. 5 આજ્ઞા પોતાના વ્યવહારનો મોક્ષ કરવા માટે છે. એટલે કે ઓકે, હા, તમારું ધ્યાન નહોતું તો પછી 5 આજ્ઞા શુદ્ધાત્માને આપી છે કે નામધારીને આપી છે? નામધારીને આપી છે. તો નામધારીને શું કામ આપી? નામધારી વ્યવહાર દ્રષ્ટિ વાળો છે. એ વ્યવહાર દ્રષ્ટિને નિશ્ચય દ્રષ્ટિ સુધી લઈ જવા માટે અને બંનેને સાથે મૂકવા માટે આ 5 આજ્ઞા દ્રષ્ટિથી વ્યવહાર જ્યાં નિશ્ચય આપણને પ્રાપ્ત થયો છે ત્યાં સુધી વ્યવહારને લઈ જવા માટે આ પુરુષાર્થ ભાગ છે. બરોબર? બસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કીર્તિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આ સૂત્ર નંબર છે પ્રથમ આવૃત્તિ 1980 નું 4148. કરતા થવું એટલે શું? યોજનાના આધાર આપવો. અકર્તા થવું એટલે શું? યોજનાને નિરાધાર કરી દેવી. એટલે આમાં જીવન જીવવા માટે તમારે આજે કહે છે કરતા થવું એટલે શું? યોજનાને આધાર આપવો. અને અકર્તા થવું એટલે નિરાધાર કરવું. એટલે એ થોડી સમજ જોઈતી, આમાં સમજવું હતું. અને બીજો ક્વેશ્ચન આ તો દિવ્ય દેશના આવ્યો લો, કાયદા વગરનો ગઈકાલે જ આવ્યું. સ્વયં શિસ્તમાં રહે તો મોક્ષે જાય. લો ના હોય તો સહજ થાય, લો થી અસહજ થાય. લો વગરનો કાયદો એટલે સહજ હોય. એટલે મને આ બે નું થોડું જીવન જીવવા માટે કેવી રીતના વાપરવાનું અને કેવી રીતના જોવાનું. ના ના, આમાં કઈ નથી કરવાનું બેન. આમાં જીવન જીવવાને કોઈ લાગે વળગે જ નહીં. આ વાત આ ફક્ત બુદ્ધિની આશયથી આપણે પૂર્વે ભાવમાં તૈયાર કરી ડિઝાઇન. બુદ્ધિના આશયથી, બુદ્ધિના ઇન્ટેન્શનથી આપણે મને આવું જોઈએ, મારે આવું જોઈએ, મારે આમ જોઈએ, મારે આમ રહેવું છે. એ બુદ્ધિના આશયમાં ડિઝાઇન તૈયાર કરી એમાં પોતે ભળ્યો હું થઈને, અજ્ઞાન વાળો હું નિમેષ છું. એ હું આ બુદ્ધિની ડિઝાઇનમાં ભળીને એ
એ ડિઝાઇનને ટેકો આપ્યો, સપોર્ટ આપ્યો, જે આ ભાવમાં અત્યારે આપણને એ ડિઝાઇનની પૂરેપૂરું આ રિઝલ્ટ મળ્યું. અને આ ભાવમાં એ બુદ્ધિની ડિઝાઇનમાં પેસતો નથી કે હવે મારે કોઈ ડિઝાઇન જોતી નથી. દાદા ભગવાન મળ્યા પછી આજ્ઞા દ્રષ્ટિની ડિઝાઇનથી જીવવું છે, આજ્ઞા સ્વરૂપ થવું છે. એ માટે જે ડિઝાઇન હોય એ ડિઝાઇન મને સ્વીકાર્ય છે. સંસારની ડિઝાઇન અને સંસારમાં જીવવાની ડિઝાઇન એ બુદ્ધિના આધારે તૈયાર, અને બુદ્ધિને એ બુદ્ધિની ડિઝાઇનમાં ટેકો અહંકારનો, એટલે કે હું નિમેષ છું એ હુંનો સપોર્ટ મળે. અને જ્યારે હું બુદ્ધિની ડિઝાઇનમાં ના આવું તો એ બુદ્ધિની ડિઝાઇન હેન્ડીકેપ થઈ જાય, આધાર વગર થઈ જાય. કેમ? તો કે હવે હું રહ્યો નહીં અને મૂળ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કર્યું, શુદ્ધાત્મા છું. એટલે અત્યારે આપણે બધા નવી ડિઝાઇન હવે થતી જ નથી, પણ લઈ આવેલી ડિઝાઇનમાં જે આપણે સપોર્ટ આપેલા કરતા થઈને એનો હવે આજ્ઞાએ કરીને નિકાલ કરવાનો રહ્યો. જેવી ડિઝાઇન હોય તેવી, પણ આજ્ઞાએ કરીને નિકાલ કરવાનો રહ્યો. એટલા પૂરતું જ જીવવાનું છે હવે. એટલે ક્વેશ્ચન એ થાય કે તમારે કંઈ પણ જીવનમાં સામે સંજોગ આવે તો ત્યારે તો પછી તમારે યોજના કરવી પડે ને, એના માટે કંઈક પ્લાન કરવાનો. બેન, એક જ વાત, તમે કોણ છો? સાની યોજના કરો? કોણ જીવે છે? ઓકે ઓકે, તમે શુદ્ધાત્મા છો, દાદા ભગવાન જેવા. અને જે જીવે છે એ જે જીવે છે ફાઇલ નંબર 1 ની પાસે આપણે આજ્ઞા દ્રષ્ટિ વપરાવાની છે. ફાઇલ નંબર 1 ને આજ્ઞા દ્રષ્ટિથી લઈ આવેલા સંજોગનો સમભાવે નિકાલ કરવાનું કહેવાનું છે. કે આ સંજોગ કયા આધારે આવ્યો? તો કે પોતે જ આને ઇન્વિટેશન આપેલું, એટલે અત્યારે આવ્યું છે. એટલે તું હવે એને રાજી ખુશીથી, એનો કોઈ પણ વાંક જોયા વગર એનો સમભાવે નિકાલ કરવો છે એવું નક્કી કરો. એટલે એ ડિઝાઇન ભૂસાથી જાય અને આજ્ઞાની ડિઝાઇન અંદર તૈયાર થતી જાય. આજ્ઞા 5 આજ્ઞા દ્રષ્ટિ, અને 5 આજ્ઞા દ્રષ્ટિ જે આ સંસારમાં છે તેને આપી છે. હું તો શુદ્ધાત્મા છું, અને હું શુદ્ધાત્મા થઈને આ સંસારીને જોયા કરું છું કે આ સંસારી લઈ આવેલી ડિઝાઇનમાં ક્યાં ક્યાં પોતે ફસાઈ જાય છે. ગયા ભાવની ડિઝાઇન લાવ્યો હોય આ ભાવમાં, એટલે સંસારી ફસાઈ જાય. મને ગમે છે, મને ગમે છે, મને ગમે છે. કાં તો કહેશે મને નથી ગમતું, મને નથી ગમતું, મને નથી ગમતું. આ જે બોલે છે એને કહેવાનું છે ગમતું હોય તો પણ ટકવાનું નથી, ને ના ગમતું હોય તે પણ ટકવાનું નથી. તો આ સંજોગનો સમભાવે નિકાલ કરી દે ને. હા, પણ એટલે નિકાલ કરવાનું આવે ને ત્યારે શું થાય કે સિચ્યુએશન તમે ફોન કર્યા કરો કે તમે રિઝોલ્વ કરવા માટે જવાબ આવે, નક્કી કરવાનું એટલે પણ ઘણી વખતે એમાં તમારે પછી પ્લાન કરવો પડે કે તમારે કે આ મારે આ ધ્યેય પહોંચવા માટે મારે આ કરવાનું છે, તો એના માટે માથાકૂટ કરવી પડે ને ગમતું નથી ત્યારે, અને એવું થઈ જાય. આવું કઈ છે જ નહીં. ફક્ત ફાઇલ નંબર 1 પાસે નક્કી જ કરાવવાનું છે ખાલી કે આ સંજોગનો સંભાવે નિકાલ કરવાની શક્તિ આપો, બસ. આટલું જ ફાઇલ નંબર 1 પાસે નક્કી કરાવવાનું છે, બાકી કરવા નથી જવાનું કઈ. ફાઇલ નંબર 1 પાસે નક્કી કરાવવું એ જ પુરુષાર્થ. અચ્છા, એ જ પુરુષાર્થ. હા,
અને ફાઇલ નંબર 1 નક્કી કરે કે મારે સમભાવે નિકાલ કરવો છે એટલે દાદા કે છે અમારી આજ્ઞામાં આવી ગયો. હા, એટલે પછી ઘણી વખત પેલા કાયદા શોધવા જાય, કેમ કે એમાં બધું આ પ્રમાણે કરો તો આ થાય ને, યુ હેવ ટુ, કેમ કે એમના બધા બતાવે કાયદા, એટલે મારે કાયદો કેવી રીતના, નો લો, આ જે કહું ને, વગર લો, કાયદા વગરનો રહે તો મોક્ષે જાય, લો ના હોય તો સહજ થાય. એટલે એ મને ઘણી વખત, કેમ કે એ પ્રમાણે પછી બધું ચાલવું પડે છે, આમ ચાલવું પડે છે. હા, તે ચાલનારા જુદા છે ને તમે જુદા છો. જે ચાલે છે એ જુદા છે ને તમે જુદા છો. અને જે કાયદા પ્રમાણે ચાલે છે તો એનોય સંભાવે નિકાલ થાય છે, કારણ કે એ કાયદા પ્રમાણે ચાલનારો હું પોતે નથી. એ જે કાયદાઓ બનાવીને આવ્યો છે તે ચાલે છે, હું નહીં. હા હા, શુદ્ધાત્મા છું. હા, શુદ્ધ. એટલે આ બધામાં અને કાયદા વાળો ભાગ ફાઇલ નંબર 1 છે. કાયદા વાળો નંબર 1 છે, ફાઇલ નંબર. ઓકે. હા, અને ફાઇલ નંબર 1 કાયદાના આધારે ચાલે છે, એટલે કે અત્યારે એને કાયદો નથી બનાવ્યો, અત્યારે જે ચાલે છે એ વ્યવસ્થિત શક્તિના આધારે ચાલે છે, પણ એ કાયદો પૂર્વે જન્મમાં બનાવીને આવેલો, એ પ્રમાણે વ્યવસ્થિત શક્તિ અત્યારે સંજોગો ભેગા કરીને એને કાયદા પ્રમાણે ચલાવીને એનો નિકાલ કરે છે. અને એ કાયદા પ્રમાણે ચાલનારા પોતે નથી. પોતે નથી. એ અંદર અંદર બરાબર એ સમજ્યા જ કરો આમ, કે વ્યવસ્થિત શક્તિ. એ તો પ્રેક્ટિસ પાડવી પડે કે સુવા કોણ ગયું, ચા કોણ પીએ છે, નાવા કોણ ગયું, આ બધું કોણ કરે છે? તો કે હું તો શુદ્ધાત્મા છું. આવી પ્રેક્ટિસ રાખો તો કામ થાય. હા હા, પણ આ બહાર જ્યારે બધા કાયદા બતાવે ને એ વખતે એ અંદર એ ઘર્ષણ ચાલે ને, ગમે ના ગમે બધું રિઝોલ્વ કરવાનું, એ માથાકૂટમાં આવે જવાય છે. પણ એ કીર્તિને નહીં બેન, જેમ તમે આજ્ઞા પાળતા શીખી જાવ, હજી આજ્ઞા દ્રષ્ટિ જ આપણી પડાતી નથી. હા, આજ્ઞા દ્રષ્ટિ પાળતા થયા એટલે દરેકના કાયદા તમે સાચવી શકો. દાદા ભગવાન આજ્ઞા દ્રષ્ટિમાં આજ્ઞા સ્વરૂપ થયા પછી કોઈ કે દાદા બેસી જાઓ તો દાદા બેસી જાય, દાદા ઊભા થાઓ તો કે દાદા ઊભા થતા, દાદા ચાલો આપણે પગલા કરવાના તો દાદા પગલા કરવા જતા, દાદા હમણાં નથી ક્યાંય જવાનું, તમારે સૂઈ રહેવાનું તો કે સૂઈ રહેતા. કારણ કે અંબાલાલ મુળજીભાઈ પટેલ નામનો દેહ સંપૂર્ણ આજ્ઞા સ્વરૂપ થયેલો, અને અંબાલાલ મુળજીભાઈ પટેલ ઉપરથી સંપૂર્ણ માલિકી પણ જતું રહેલું, એટલે દરેકના કાયદા સચવાય એ રીતે પોતાનું અંબાલાલ મુળજીભાઈ નામનું માલિકી વગરનું આખું પોટલું બની ગયેલું. નો પણ કાયદો વ્યવહારમાં તૂટે નહીં અને પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં રહે. એ આજ્ઞા દ્રષ્ટિનું છે. આજ્ઞા દ્રષ્ટિ પોતાના સ્વરૂપમાં રાખે અને બહારના ભાગને સમાજના કાયદા, વ્યવહારના કાયદા, કુદરતના કાયદા આપોઆપ એ પાડ્યા કરે. આજ્ઞા દ્રષ્ટિ. બરોબર બરોબર કીધું. જય સચ્ચિદાનંદ. નિમેશભાઈ, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. હાજી, સ્વાભાવિકનો દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે 10 મિનિટનો આ સામયિક કરીએ છૂટાપણાનું. નિમેશાજી જી, હું બોલાવું છું. હા, એક મિનિટ. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, અમોને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક
અમોને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક છૂટાપણાનું સામાયિક કરવાની છૂટાપણાનું સામાયિક કરવાની પરમ શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો. આપે બતાડેલા 3 વાક્યોને વાગોળવાની આપે બતાવેલા 3 વાક્યોને વાગોળવાની પરમ શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, ચંદુલાલ જુદા. તમે જુદા, ચંદુલાલ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ ચંદુલાલ રિલેટિવ છે. તમે રિયલ ચંદુલાલ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, ચંદુલાલ ટેમ્પરરી છે. તમે પરમેનન્ટ છો, ચંદુલાલ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં આપના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં સારા એ દિવસ દરમિયાન સારા એ દિવસ દરમિયાન વ્યવસ્થિતની પ્રેરણાથી વ્યવસ્થિતની પ્રેરણાથી આ ચંદુલાલ જે કરે છે આ ચંદુલાલ જે કરે છે તેને હું મારી અંતરાત્મા દશામાં તેને હું મારી અંતર આત્મ દશામાં જોઉં છું, જાણું છું જોઉં છું, જાણું છું અને સમજતો જાઉં છું. અને સમજતો જાઉં છું. ચંદુલાલ રિલેટિવ જ છે. ચંદુલાલ રિલેટિવ જ છે. ચંદુલાલ જુદો છે. ચંદુલાલ જુદો છે. ચંદુલાલ ટેમ્પરરી છે. ચંદુલાલ ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. 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 જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પોતાનું નામ બોલજો. ચંદુલાલ દાખલો હતો.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ રીતે વાગોડવાથી બહુ ઉત્તમ ચિંતન થાય છે અને ધીમે ધીમે બધાને જ આનો અનુભવ અવશ્ય થતો જ હશે કે કોઈ બીજાને આપણે જોતા હોય ને તેમ આ નામધારી ચંદુલાલ હરતા ફરતા દેખાય આખા એ દિવસમાં. એમનું બોલવાનું, વિચારવાનું, પછી એ બધું થશે, ખૂબ સરસ રીતે થશે અને એની સ્પષ્ટતા થતી જશે કે ગમે તે સ્વરૂપે હોય તો આ રિલેટિવ જ છે, આ જુદો છે, આ ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વિતરાગ મંત્ર બોલાવો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉભજાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સર્વ સૌણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુખારો. સૌવપાવક પ્રણાસણો. સર્વપાવસનાસનો. મંગલાણં ચ સવેસિં. મંગળાંચ સર્વસ્ય. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં ભવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે શુક્રવાર, કાલનો પ્રોગ્રામ આ જ રીતે આખા દિવસ દરમિયાન સમય મળતા છૂટાપણાનું સામાયિક 5, 15, 25 વખત આ 3 વાક્ય સાથે ચોથું વાક્ય બોલજો અને ખૂબ જાગૃતિ સારી રહેશે. સમય મળતા 48 મિનિટનું આખું કરજો. અને રાત્રે 9 વાગે આપણે આ જ રીતે 10 મિનિટનું સામૂહિક કરીશું. સવારના 6 વાગે